رمضان المبارک اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے. نزول قرآن کی ابتدا اور اس مہینے میں ہونے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے کیا تربیت چھپی ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. جی. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. اور لیلۃ القدر بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ہے، قدر والی رات ہے جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں پائی جاتی ہے. تو گویا قرآن اور رمضان کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن اور رمضان ہیں یہ ایک مومن کی شفاعت کریں گے. جب روز قیامت ہوگا تو قرآن اور رمضان ایک مجسم شکل میں اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ایک ایسا مومن جس کے نامہ اعمال میں کوئی کمی ہوگی تو اس کی شفاعت اور سفارش کریں گے اللہ کے حضور. اور رمضان یہ کہے گا کہ میں نے اے مولا اس کو دن بھر جو ہے بھوک اور پیاس سے رکھا، اور تیری خاطر جو ہے اس نے جائز خواہشات کو بھی ترک کر دیا تھا. اور اسی طرح جو قرآن ہے وہ بھی شفاعت کرے گا ایک مومن کی، اور یہ کہے گا کہ اے مولا میں نے اس کو رمضان کی راتوں میں جگائے رکھا، جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں کہ ہم تراویح ادا کرتے ہیں. اور تراویح آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے، اور جو ایک مومن ہے وہ اپنے روٹین سے ہٹ کر، اپنے معمول سے ہٹ کر، اپنی نیند کو قربان کر کے وہ اللہ کی خاطر کھڑا ہو کر اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے. تو اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل امین ہر رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی قرآن کو ریوائز کرتے تھے. اور جب آخری رمضان یعنی جس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، تو اس مہینے میں حضرت جبرائیل امین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 دفعہ اس قرآن کا دور کیا. تو اس سے ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ قرآن کا رمضان کے ساتھ ایک بڑا مضبوط اور گہرا تعلق ہے. اور اس کی وجہ اب یہ سوال کہ اس میں کیا حکمت کار فرما ہے کہ قرآن کو رمضان ہی میں نازل کیا گیا، تو اس کی مفسرین نے یہ وضاحت کی ہے کہ کیونکہ رمضان کا ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہوتا ہے وہ نیکی کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اور اس میں تقوی اور طہارت کا نور پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کو اللہ کی خاطر قربان کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ ایک خالص عبادت ہے. یعنی اور جتنی بھی عبادات ہیں ان میں ایک ریاکاری کا عنصر پایا جاتا ہے. آپ نماز کو لے لیں، آپ زکوٰۃ کو لے لیں، آپ حج کو لے لیں، آپ دیگر عبادات کو لے لیں، تو ان میں ایک شو آف کرنے کا پہلو پایا جاتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں آپ اور آپ کا اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ روزے سے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی یہ جو قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ کسی اور عبادت کے لیے نہیں فرمایا. نماز اللہ کی عبادت ہے لیکن اس کے لیے یہ قول نہیں فرمایا. حج اللہ کی عبادت ہے اس کے لیے یہ نہیں فرمایا. زکوٰۃ اللہ کی عبادت ہے اس کے لیے یہ نہیں فرمایا. دیگر صدقات، نوافل، ساری اللہ کی عبادات ہیں لیکن ان کے لیے یہ قول نہیں ارشاد فرمایا. صرف ایک روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قول ارشاد فرمایا. تو گویا چونکہ انسان اس میں نیکی کے لیے، طاعت کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے، تو اسی میں پھر یہ اس کتاب کو، جو کتاب ہدایت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا. یہ کتاب کے نزول کی حکمت ہے رمضان المبارک میں. بغدادی صاحب، پہلی وحی اقرا یعنی پڑھ سے شروع ہوئی. کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک جو مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے باوجود مسلمان اگر ہم دیکھیں تو علم و تحقیق کے میدان میں سب سے پیچھے؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ ایک ایسا دین جس کی ابتدا ہی اقرا سے ہوئی ہے اور جس میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مسلمان علم و تحقیق کے میدان میں پیچھے ہیں. لیکن اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ شروع سے ایسا نہیں تھا. جب تک مسلمانوں نے اس کتاب کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائے رکھا تو وہ علم و تحقیق کے شہسوار بنے، اور انہوں نے علم و تحقیق میں ایسے ایسے در واہ کیے کہ جب دنیا جو ہے وہ ڈارک ایجز میں تھی،
यूरोप का उस वक्त नामो निशान नहीं था। जितने आज इल्म के जो है वो शाहसवार बने हुए हैं, वो इल्म की ऐन से भी वाकिफ़ नहीं थे। तो 1400 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को हजूर ख़ातमुन नबिय्यीन पर नाज़िल करके मुसलमानों को एक ऐसी किताब दे दी कि जिसके अंदर ये आयत फरमा दी कि मा रत्बिन व याबिसिन इल्ला फिल किताब, कि कोई खुश्क तर चीज़ ऐसी नहीं है जिसका इल्म इस किताब में वदीयत ना कर दिया गया। अब ये मुसलमानों पर डिपेंड करता है कि वो इस किताब से इसको महज किताब सवाब बना के रखते हैं, सवाब की खातिर कि इसके एक हरफ से हमें 10 नेकियां मिल जाएंगी, तो वो नेकियां काउंट करने में लग गए हैं, या इसके अंदर जो इल्म के समंदर हैं उनमें गोता जन हो के जो है वो सीप और मोती उससे निकाल कर तो इल्म के जो है वो मैदान में दुनिया से आगे करें और दुनिया को लीड करें। और किसी शायर ने यही फरमाया ना कि गर तू मिखाही मुसलमान जीस्तन, गर तू भी हाही मुसलमान जीस्तन नीस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन, कि अगर आप हकीकत में मुसलमान बनना चाहते हैं जी, तो वो मुसलमान बनने का ख्वाब जो है वो कुरान के अलावा जो है वो पूरा नहीं हो सकता। तो उसको कुरान का दामन हमें थामना पड़ेगा, फिर जाके हम जो है वो बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और जितनी भी तहकीकात हो रही हैं, जो इजादात हो रही हैं, साइंटिस्ट एक्सप्लोर करें, वो चीज़ें कुरान ने पहले बता दी हुई हैं। तो दुनिया जितने साइंसदान थे वो हमारे अबाओ अजदाद थे जी। इब्नुल हैसम को ले लें, ख्वारिज़मी को ले लें, फलां को ले लें, जिन्होंने अलजबरा इजाद किया, जिन्होंने साइंटिफिक चीज़ें जो हैं वो इजाद की, जिन्होंने ऑपरेशन करने के तरीके। आज जब ये आबदोज़ें टाइटन डूबते हैं तो फिर दुनिया तहकीक करती, पता चलता है कि ये तो कुरान पाक पहले बता चुका है ये सारी चीजें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, कुरान मजीद की हिफाजत का वादा अल्लाह ताला ने लिया है, तो वो वादा किस तरह से पूरा हो रहा है? जी बिल्कुल, जैसे आपने इंटरव्यू में भी ये चीज़ बयान की जी कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान में इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि ये ज़िक्र यानी ज़िक्र से मुराद है कुरान, कि ये कुरान को नाज़िल करने वाले हम ही हैं और हम ही इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी अपने ज़िम्मे ले रहे हैं। और ये वाहिद आसमानी किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद खुदा ने लिया। इसके अलावा बाकी जो किताबें हैं, तौरात है, ज़बूर है, अंजील है, उनकी हिफाजत का ज़िम्मा खुदा ने अपने ज़िम्मे नहीं लिया। यही वजह देखते हैं कि हम उनमें बहुत ज़्यादा तहरीफ़ात हो चुकी हैं, और तौरात, ज़बूर, अंजील जो है वो अपनी असल में एग्जिस्ट नहीं करती असल हालत में जी। लेकिन कुरान पाक की वाहिद किताब है कि जिसका हरफ तो क्या एक ज़ेर ज़बर का भी इसमें फ़र्क नहीं है। तो इसकी हिफाजत जो है वो शुरू दिन से खुद जब हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तैयबा में मौजूद थे तो आपने उसी वक़्त से इसका अहतमाम फरमाया था। इसको लिखने का अहतमाम किया गया, जो भी उस वक़्त अवेलेबल सोर्सेज थे, इवन हड्डियों पर लिखा गया, चमड़े पर लिखा गया, पत्थरों पर लिखा गया। इसके अलावा हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाअन अपनी अहादीस को लिखने से मना फरमा दिया था। हालांकि आपकी अहादीस जो है वो भी वही हैं। वही की दो सूरतें, एक वही जली होती है, एक वही खफी होती है। तो वही जली जो प्रोमिनेंट है वो कुरान हम उसको कहते हैं जी, और जो थोड़े उससे कम दर्जे की है उसको हम वही खफी कहते हैं। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी वही हैं, क्योंकि कुरान इस पर दलील देता है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि आप अपनी ख्वाहिश नफ्स से तो कलाम ही नहीं करते, बल्कि आप जो भी कलाम करते हैं वो आप पर वही होती है जो नाज़िल की जाती है। तो गोया आपकी अहादीस भी वही हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उन अहादीस को लिखने से इब्तिदान शुरू में मना कर दिया था। उस मना करने की हिकमत क्या थी? ताकि कुरान की आयात और जो अहादीस हैं वो आपस में मिक्स अप ना हो जाए और कुरान जो है वो अलहदा रहे। फिर इसके अलावा आप ये चीज़ देखें, कुरान की हिफाजत का जो जिम्मा है कि कसरत के साथ हुफाज हैं। आप पाकिस्तान सीनों में महफूज है, तो लाखों करोड़ों के हिसाब से जो मुसलमान हैं कुरान को अपने सीनों में महफूज किया हुआ है। बड़ा खूबसूरत आपने जो है वो इसका अहाता किया इस मौजू का, और यकीनन हम देख भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया एक तो आपकी आमद का कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने अगर इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है तो आप देखें कि हुफ़ाज़ कराम के सीनों में जनाब ये कुरान पाक महफूज है। और हम इस तरह के वाक़यात भी देखते हैं। साने बुल प्लाजा में भी हमने देखा कि जनाब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन अल्लाह ताला का मौजज़ा जो अल्लाह ताला दिखाता है कि जनाब कुरान पाक जो है वो महफूज है अपनी जगह पर सही सलामत।